Hello. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. ఇది కూడా సిఎస్సిలో ఒక సబ్ డొమైన్ లాగా అనమాట. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, మెకాట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది. చాలా అయితే ఉన్నాయి బ్రాంచెస్ అనేవి. సో మీకు నచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డొమైన్ అనేది మీరు చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లోజ్లీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో అయితే విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఒక సబ్ డొమైన్ ఉంది. ప్రెసెంట్ అయితే విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అనేది చాలా ట్రెండింగ్ ఉన్న డొమైన్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో బీటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో ఇది కూడా సిఎస్సిలో ఒక డొమైన్, సబ్ డొమైన్ లాంటిది. అండ్ ఏఐ ఎంఎల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ట్రెండింగ్ డొమైన్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా సబ్ బ్రాంచ్లు అనేవి. ఏఐ ఉంది, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంది, అండ్ ఆల్సో డేటా సైన్స్ కూడా ఉంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ది వెబ్సైట్ అనమాట. సో ఒకసారి చూద్దాం అసలు యూనివర్సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ కోర్సెస్ అట్ కేఐఐటి అనేది. సో యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ బీటెక్ 4 years డిగ్రీకి క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ 10+2 ఎగ్జామినేషన్, అంటే మీ ఇంటర్ అనేది 2023లో కానివ్వండి, 2024లో కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రెజెంట్ ఇయర్ 2025లో కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది డిగ్రీ అనమాట. అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ స్టడీ రెగ్యులర్గా మీరు కంప్లీట్ చేస్తుంటే తెలిసిందా మీకు ఈ విధంగా. అండ్ ఆల్సో మీరు మీ 10+2 అనేది 12th క్లాస్ అనేది 60% మార్క్స్ అనేది ఇన్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. ఈ క్రైటీరియా కూడా మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎంటెక్ అండ్ బీటెక్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ చూసుకున్నట్లయితే మీరు 12th క్లాస్ అనేది సేమ్ క్రైటీరియా 60% మార్క్స్ అనేది ఫిజిక్స్లో కానివ్వండి, కెమిస్ట్రీలో కానివ్వండి, లేకపోతే మ్యాథ్స్ ఆర్ బయాలజీలో కలిపి మీరు 60% అనేది స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ క్రైటీరియా వచ్చేసి యూ షుడ్ హ్యావ్ బోర్న్ ఆర్ ఆఫ్టర్. సో 1/7/2004లో కానీ ఆ తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వీళ్ళకంటూ ఒక స్పెషల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ KIITEE. ఈ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ ఎగ్జామ్ నథింగ్ బట్ కళింగ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో వీళ్ళ యూనివర్సిటీలో మీరు మీ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక క్రైటీరియా పెట్టారనమాట. సో మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే ఇఫ్ యూ గెట్ ది మంచి స్కోర్ వచ్చినట్లయితే యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎ స్కాలర్షిప్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసే ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. మీరు జస్ట్ ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ది అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది. మీరు వీళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ ఆల్సో రీడ్ దిస్ ఆల్ స్టెప్స్ అనమాట. మీకు వెబ్సైట్ లింక్ అనేది నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడైతే అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం. అసలు ఫీజు ఎలా ఉన్నాయి, అకాడమిక్ ఫీజు అనేవి యూనివర్సిటీలో అనేది. సో ఇక్కడ మనం పర్ సెమిస్టర్ చూసుకున్నట్లయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి 1.75 lakhs ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి 1.7 lakhs ఉంది, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్, మెకాట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వీటన్నిటికీ కూడా ది ఫీ అనేది సేమే ఉంది, 1.75 lakhs అనేది ఉందన్నమాట. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ టు అదర్ ప్రోగ్రామ్స్,
ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్కి అయితే 1.9 lakhs ఉంది, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అయితే 1.9 lakhs, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి 1.9 lakhs అనేది ఉంది ఫీజు అనేది. లెట్స్ మూవ్ ఫర్దర్. ఎస్, ఇప్పుడు మరిన్ని ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చూద్దాం. కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్కి 2 lakhs అవుతుంది, అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ సబ్ బ్రాంచ్ కూడా సిఎస్సి సబ్ బ్రాంచ్ ఇది, అండ్ దీనికి 2 lakhs అవుతుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్కి 2 lakhs, కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్కి 2 lakhs. వీటికి కూడా అన్నిటికీ 2 lakhs ఉంది. అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇవన్నీ సిఎస్సిలో సబ్ బ్రాంచెసే, సో అన్నీ ఒకటే ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ది అదర్ ఫీస్, అకాడమిక్స్ కాకుండా ఇంకే ఫీస్ మనం పే చేయాలనేవి. సో కౌన్సిలింగ్ ఫీజ్ కలిపి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కలిపి, అడ్మిషన్ కిట్ ఫీ కలిపి, ల్యాప్టాప్ ఫీ కలిపి, ఇవన్నీ కలిపితే మీకు 75,000 అవుతుంది అరౌండ్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ సీ అబౌట్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ పర్ సెమిస్టర్ అనేది 1000 రూపీస్ మీరు పే చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీ పర్ సెమిస్టర్ 1000 రూపీస్. ఇలాగ ఇది పర్ సెమిస్టర్, మీకు టోటలీ 8 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఇది ఎంటైర్ 4 years ఆఫ్ బీటెక్లో. సో అరౌండ్ 8,000 రూపీస్ అవుతుంది. సో అలా మీరు చూసుకోవచ్చు. అన్నీ డిస్కస్ చేసుకొని హాస్టల్ ఫీ డిస్కస్ చేసుకోకపోతే అలాగా చెప్పండి. సో అది కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది పర్ సెమిస్టర్ హాస్టల్ ఫీ, ఇది నాన్ ఏసీది, అండ్ ఇది నాన్ ఏసీది, అండ్ ఇదేమో ఏసీది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ది ఏసీ ఫెసిలిటీస్, హాస్టల్ అడ్మిషన్ అదర్ ఫీస్ వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ అరౌండ్ ది 20,000 రూపీస్. అండ్ సింగిల్ రూమ్ ఏసీ హాస్టల్ ఫీ వచ్చేసి అరౌండ్ 70,000 రూపీస్ ఉంది. అండ్ డబల్ షేరింగ్ అయితే మీకు 60,000, ట్రిపుల్ షేరింగ్ అయితే 50,000. అండ్ మెస్ అనేది అడ్వాన్స్గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ 5 months, అది 30,000 ఉందన్నమాట అరౌండ్ ఫీజు. అండ్ మీ కంఫర్ట్స్ బట్టి చూసుకోండి, మీకు సింగిల్ రూమే కావాలా లేకపోతే డబుల్ షేరింగ్ ఓకేనా, ట్రిపుల్ షేరింగ్ ఓకేనా. మీరు షేరింగ్ చేసుకుంటే కాస్త అమౌంట్ తగ్గుతుంది, యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ హియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ది నాన్ ఏసీ హాస్టల్ ఫీస్, అండ్ సేమ్ 20,000 ఉంది ఇందాకలాగే. అండ్ డబుల్ షేరింగ్ అయితే 40,000 ఉంది, ట్రిపుల్ షేరింగ్ అయితే 30,000 ఉంది. ఇందులో సింగిల్ బెడ్స్ అనేవి లేవు, ఓన్లీ ఏసీకే ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇందులో కూడా మెస్ ఫీ అనేది సేమ్ 30,000 ఉంది. యూ నీడ్ టు పే 5 months అడ్వాన్స్ అనేది. అండ్ లెట్స్ సీ అసలు నిజంగానే హాస్టల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి ఈ యూనివర్సిటీస్లో అని చూద్దాము, సో దట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా ఉంటుందో అని. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇదైతే ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ అనమాట, ట్రిపుల్ షేరింగ్ ఇది. ఇక్కడ 1 అండ్ ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3 బెడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టడీ టేబుల్స్, ప్రతి 3 మెంబర్స్కి ఉంటుంది అనమాట. ఇలాగ ప్రతి రూమ్కి కూడా 3 బెడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది డబుల్ షేరింగ్ బెడ్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ బెడ్ అండ్ సెకండ్ బెడ్. ఇక్కడ మీకు కబోర్డ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, అండ్ స్టడీ టేబుల్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ది ఎంటైర్ మీకు ఎంత అవుతుంది బీటెక్కి మొత్తం కలిపి బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది అని చేసుకుందాం. ఒక రౌండ్ ఫిగర్ చూసుకుందాం. అకాడమిక్ ఫీజ్, సిఎస్సి స్కోర్, మనమైతే సిఎస్సి బ్రాంచ్ని తీసుకుందాం, ఒక కన్సిడర్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది అకాడమిక్ ఫీ ఓన్లీ సిఎస్సికి అయితే 16 lakhs అవుతుంది. ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ వన్ టైమ్ ఫీజ్ అనేది మీకు 75,000 పే చేయాలి. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఎగ్జామ్ ఫీజ్ అని చెప్పి మీకు 20,000 అవుతుంది. అండ్ హాస్టల్, ఏసీ, 2 bedded అండ్ మెస్ ఛార్జెస్ అన్నీ కలిసి చూసుకున్నట్లయితే 4 years కలిపి అరౌండ్ 7.2 lakhs అనేది మీకు ఫీ అనేది పడుతుంది అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది అటాచ్డ్ టాయిలెట్స్ అనేది ఉంటుంది, దానికి 80,000 వస్తుంది. అండ్ వన్ టైమ్ ఫీ హాస్టల్కి 20,000 పడుతుంది. అండ్ అకాడమిక్ కాస్ట్, అదర్ అడ్వాన్సెస్ అన్నీ కలిపి 1.5 lakhs. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, మీకు ఉంటాయి కదా, దానికి 1 lakh అనుకుందాం. సో ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఒక రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకున్నట్లయితే మీకైతే 4 years ఆఫ్ బీటెక్కి 27.65 lakhs అవుతుంది. ఇదైతే హ్యూజ్ అమౌంట్ చెప్పుకోవచ్చు. బట్ వీళ్ళ ఎగ్జామ్ అనేది ఒకసారి రాయండి, బికాజ్ మీకైతే స్కాలర్షిప్ ఖచ్చితంగా నీడ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైతే నిజంగానే ఇంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయలేరో, ఇన్వెస్ట్ చేయలేరో, వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒక అడ్వైస్ ఏంటంటే నా తరఫు నుంచి, గో అండ్ రైట్ ది KIITEE ఎగ్జామ్. సో ఈ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే ఇంకో గుడ్ న్యూస్, ఈ ఎగ్జామ్కి దెర్ ఇస్ నో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. వెంటనే వెళ్ళి అప్లై చేసుకోండి అండ్ వెంటనే వెళ్ళి రాయండి. సో దట్ మీకు ఎంతో కొంత స్కాలర్షిప్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ now it's time for the placement. So let's discuss about the placements. And e university lo if you see the highest package is 63 lakhs anamata. And if you see the placement highlights in this university, and okalkemo 53 LP ochindi in Yuga by TB company, okalkemo 35 LP ochindi okatemo Palo Alto company loki, inkokalkemo 51 LP ochindi in Microsoft, and inkokalki 19.75 LP ochindi in JP Morgan. Sir, if you keep the highest package of pakan bedadam, let's go for the average packages. And here we can see the average package is around 8 lakhs rupees. Okay, good decent amount anamata idi. And 20+ companies అనేవి వీళ్ళకైతే 20 LPA కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఆఫర్ చేశారు ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. అండ్ 5,000 జాబ్ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చాయి అనమాట. గుడ్. అండ్ 400+ కంపెనీస్ అనే వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళని. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. అండ్ ఐ హోప్ మీకు యూనివర్సిటీ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మనం అయితే అనుకున్నట్టుగానే ఎవ్రీథింగ్ మోస్ట్లీ అన్ని టాపిక్స్ అనేవి కవర్ చేసాం ఈ యూనివర్సిటీ గురించి. అండ్
నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొక యూనివర్సిటీ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే అప్డేటెడ్ దెన్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ నౌ. అండ్ ఇంకా ఈ కళింగ యూనివర్సిటీ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. అండ్ వెయిట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ సో దట్ ఇంకొక యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అండ్ ఎవరైతే మన ఆల్రెడీ ఒక వీడియోస్ చేసాం కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మీద, అవి చూడలేదు వెంటనే వెళ్ళి చూడండి. మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను మీకోసం. మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇన్ గెటింగ్ ఇన్ టు టాప్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్.